अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज यकूब साहब को लेंगे अपने प्रोग्राम में और इनकी खैरियत भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, तबीयत कैसी है अब आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये आखा ना मैं रेगुलर तो नहीं, कल मेरा ऑपरेशन तो बाद पहला चेकअप आया, डॉक्टर ने कहा दिल ठीक है, सही वर्क कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं। अलबत्ता कमजोरी काफी है, लेकिन टाइम में लग जाएंगे। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र गुजार। चलो साड़ियां दुआवां तुहाडे नाल ने। अच्छा की कहना अज प्रोग्राम च? जरा हाथ हौला रखियो, गाल शाल ना कड्डियो, तुहाडी मेहरबानी। पूरी कोशिश कर। हाँ जी, तुसी भराओ। मैं सब तो पहले मेरी तरफों तमाम पाकिस्तानियों ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮੇ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ और मेरे मुंह च गाल निकले। गाल एक बजाते खुद जी है ना, ये गुनाहगारी के शुमार च आउंदी, अच्छी गल नहीं है, लेकिन गल है जुल्म इतना जी तक तक बंदा कई बारी बंदे की यदाश्त ही कमजोर हो जाती है, इतना कि जुल्म होता पिया। मैं जवेद साहब दो तीन वाकया तके ने जी कि जेड़े बंदे ये आसमा मुनाफिक जेड़ा है या जेड़ा टोला है जरनल ने या जेड़ियां चार हुकूमत ने उन्हीं तो बंदा तो इस वे 200-250 फ्रंट है ना सामने सामने उनके 12-13 हज़ार बंदा चौं सूबे च जेड़ा इन्हां वो काम करो जो खमीनी ने आके ऐलान किया सी, वरना मुल्क नहीं सुलझ सकता। ये मेरा आखिरी तो पहली गल समझ लो, इस मुल्क का और कोई हाल नहीं है, क्योंकि इन्ने की ये अगे टुर गए ने, इन्ना की इन्हें हराम खा ले है। इन्होंने तो मैनू मुसलमान कहते भी शर्म आती है। अगर ये मुसलमान नहीं तो फिर मुनाफिक ने, मुसलमान नहीं है बिल्कुल। क्योंकि मेरे मुर्शिद पाक शहनशाह विलायत फरमाया सी कि कदे मुसलमान काफिर ने नहीं मारे, जदू मारे मुनाफिक ने मारे। क्योंकि जो इस्लाम के बातें मुनाफिक तारीफ पढ़ लो, हजूर पाक के दौर तो लग के अज तक जदू मारे काफिर की कोई जरूरत नहीं मुसलमान मार। काफिर के मुसलमान के 300 होंगे, 3,000 तो भारा हो जाते हैं, 3,000 होंगे 10,000 तो भारा हो जाते। एक तारीख दसो मैं एक वाकया ऐसा है जो मुसलमानों गैर मुसलमान ने मारे, जदू मारिया मुनाफिका मारिया। तक लो पाकिस्तान की तबाही कौन करता पाया? मुनाफिक, आसमा मुनाफिक, जी कबीना जनरल मुनाफिक, जेडे सपोर्ट दे रहे मुनाफिक, जेडे फौज वाले या पुलिस वाले जेडे पिल्ले ने, पिल्ले सब तो वड्डा पिल्ला तो आसमा, उस तो बाद पिल्ला जरदारी ते नवाज शरीफ, उस तो बाद जेडे पिल्ले लोगों ने पिल्ला कहते तू खुद पिल्ला है, पिल्ले की औलाद है, पिल्ला इबले पिल्ला, तू शरीफ लोगों को गाल कर ले। मैं तेन गाल नहीं करता, मैं तेरी जुबान से जवाब देना, तू पिल्ला का पिल्ला, 100 पिल्ला लाख तो कला पिल्ला पैदा है जो तू शरीफ लोगों ईमानदार लोगों मुहब्बत वतन लोगों गाल कर ले। अपनी शक्ल तक पहले, तेरी शक्ल तक ये यकीन करो हफ्ता उल्टियां नहीं खलोंदियां, भावें अचार खाओ अंब का, भावें खाओ नींबू का, भावें हरियां मिर्चां का। जो वैसा बनते है, मैं 2-4 बंदियां से सुने जेडे बंदे आसमे मुनाफिक ने और इन्हें फौजी ने सामने बह के सवाल जवाब करते हैं, खाओ साफी ने, खाओ ताजर ने, खाओ बिजनेसमैन ने, खाओ सियासतदान ने, इन्हें च गैरत का एक वाल नहीं है, अपने बाप दे नहीं है मुनाफिक। एक बंदे अलफ चुके है, अलफ कहते हैं कुरान जामत रख के अलफ चुकना, और तो अलफ है ही कोई, तो पता बताते हो जिले तक कुरान देंगे ना बिच जामन। मैं इस गल वास्ते भर्ती होया, मैं बादल की हिफाजत वास्ते कुत्ता भर्ती होया, मैं पुराने इलाके वाले कुत्ता भर्ती होया, मैं वारदात की तारा ठीक करांगा, कुत्ता भर्ती होया, मैं अपने मुल्क नाल लाए रवांगा, मैं अपने अदारे नाल लाए रवांगा। यही हलफ चुकते हो ना, जे तुसीं हलफ चुक के जे ते अपने हलफ से कायम रहो, फिर तुहानूं उस अदारे दे रूटीन के मुताबिक उहदे दे मुताबिक नाम बुलाया जाता है। भाई यह सूबेदार मेजर है, यह ब्रिगेडियर है, यह कर्नल है, यह जनरल है, या जो काबल है जिन्हें जंगा लड़िया, उन्हें बहादुरी की। तो मैं एक जंग दसो जिंदगी आसमा मुनाफिक लड़ी है, जंग लड़ी है, कोई ने कारनामा किया किसी काम की क्रम ले आया वे। ये सिर्फ पहला इन्हें लोगों के पतालू मांझे ने अमरीका जाके आया, पिछों पहला 2 बारी चोरी अमरीका गया। गद्दारे आजम साडी कौम ते खुदा दा अजाब नाज़िल होना है। देखते हो मरोक, और तुहानूं मरोक की गल बाद दसना। फिर यह बंदा इंग्लैंड गया, आज ना जो दज्जाल ना ही दज्जाल पाया यूं तारिया ने, इन्हें कोई जंग नहीं लड़ी, कोई इन्हें कारनामा नहीं पता ले, ये तालू मांझदा रहे जे
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾਲੂ ਮਾਂਜਦਾ ਪਤਲੂਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚੂਹਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਇਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇ ਅੱਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਗੈਰਤੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗਸ਼ਤੀ ਮਰੀਮ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਾਬ ਦੀ ਡੀ ਚੌਕ 'ਚ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ, ਉਧਰੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਚੌਕ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੌਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੌਦੇ ਦੀ ਬੋ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ। ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਇਨਾਪ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਇਹ ਸੱਤ ਤੱਕ ਕੰਜਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਸੌਂ, ਬਿੱਲੇ ਕੋਲ ਸੌਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਗੰਦਗੀ ਪਾ, ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਤਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਊਦੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਹਰਾਮ ਜੀ ਪਿਲਿਓ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਬੇਬੇ 700 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਢੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਮਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੋੜ ਦੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਲੱਭੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਠੇ 'ਚ ਦਿਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੁਲ ਗਈ ਆਜ਼ਾਨੀ ਲਾਦ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਰਿਆਮ ਤੱਕ ਨਾ ਹਾਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਉਕਰਦੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਾ ਬਾਤ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਫਲੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾਮੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਤਸਵਰੀ ਟਗੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਬਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਸੇ ਜਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਰੀਕ 26 ਰੁਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਫੇਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਫਦੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਰੋਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਮਰੋਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਮਰੋਕ ਗਏ ਹੋ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਨਾ ਇਹ ਮਰੋਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਆਨੇ ਟਕੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਫਰਾਂਸ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਮਰੋਕ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਕਲਾਬੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਏ। ਇਤਨਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ, ਇਤਨੀ ਕੀ ਬਦਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਂਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ
1996 ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ 1994 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਰਕੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੀ, 14,000 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤੱਕੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਰਕਣ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਕੀ ਬੇਹਯਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੱਕ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਰੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਖਣਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਅਜ਼ਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਫਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 120 ਸਾਲ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਦਨਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਮੌਲਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ? ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਇਹ ਆਸਮੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ। ਫਜ਼ਲਮਾਨ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖਨਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਕੰਜਰ, ਦਗਲ ਦੱਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਲਾਂਤ ਭੇਜੋ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਤਰੀਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮਦਨੀ ਬਾਂਦਰ ਕੁਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ, ਉਹ ਲਾਂਤ ਭੇਜੋ ਉਸ ਤੇ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੌਦੀਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮਰੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਜਾਈ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈ। ਦੁਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤਵੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਵੀਜ਼ ਗੋਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਸ਼ਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਫ ਸਾਬ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗਿਆ ਹੈ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਟਕਰੇ ਜਹਨਮ ਲਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਜਹਨਮੀ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੰਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ईमान है। ये भी जान एक बार जान फिर हम जी। यकूब साहब ये बताइए कि कोई जो निगरान वजीर आजम है कोई इलेक्शन वगैरह करवाने के चक्कर में है? ਉਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਕੁੱਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਕੰਜਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਬਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਕੜ ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਚਮਕੀਲਾ, ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚਣਾ ਪੱਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰੋਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। 20 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੈਲ ਦੀ ਨਸੇ ਕਈ ਨੇ ਲਮਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਨਸਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਲੱਕੂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਰਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਸਣ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤਾਂ ਨਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਰੋੜ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
वो पक्के मुसलमान ने, उन्होंने ना रशिया ला सके ना इंग्लैंड अजकल ला सके। अफगानिस्तान नाल बड़े तल्लुकात खराब हो गए पाकिस्तान दे। जी अफगानिस्तान नाल बड़े तल्लुकात खराब हो गए पाकिस्तान दे। बेगैरत ने पाकिस्तानी बेगैरत ने, वो नहीं तालिबान नहीं गलत बंदे, वो बिल्कुल सही ने। यकीन करो जिन्ने साडे वली अल्लाह इंडिया च ने असले एशिया च या पाकिस्तान च ने, उन्होंने रूट यही है अफगानिस्तान चो आए ने वाया माजा शरीफ। जिन्ने साडे हजूर पाक के दौर च बंदे इत्थे वली अल्लाह पहुंचे ने या उस तो बाद सहाबा रसूल के दौर च पहुंचे ने, वो सारे वाया इराक, ईरान ते अफगानिस्तान आए ने। अच्छा बड़ी पाक धरती है। एक वीडियो मंजर आम ते आई है नाजरीन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਉੱਥੇ, ਫੌਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ? ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मैं अर्ज करने पे तुसी ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਦਫਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਟਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਪੜਾਉਂਦੇ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮੁਲਤਾਨ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਦੂਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਜਾਈਏ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਜਰ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਚੂਹੇ ਤੇ ਨੂਰ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮੀਤ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ 2 ਟਗੇ ਦੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਲੈਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ 5-6 ਸਾਲ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਪੈਣ ਕਿ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਮਰਦ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਡੀਕਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਬਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬੀ ਰਸੂਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਜੰਗਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਗੜ ਬਗੜਨੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ, ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰ ਜਾਏ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਮਰ ਜਾਏ, 8 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਫਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਦੂਦ, ਨਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਦੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਛੋਟੀ ਛਾਛਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਿਆਦ। ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੁਮੇ ਮੇਰ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਇਤਵਾਰ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। तुम सारे संगीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन जो बात मैंने की थी कि वो गाड़ी जाती है, कोई इधर जा रही कोई इधर जा रही, मुझे समझ नहीं आई कि इतना पैसा लगा के वो जो बाड़ लगाई हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, उसका क्या मकसद है? वहाँ पे फौज के जवान नज़र आ रहे हैं, खड़े हैं, गाड़ियाँ कोई पता नहीं पेट्रोल आ रहा है क्या आ रहा है, समझ नहीं आई क्या थी, बड़ा फुल लोड थी गाड़ियाँ। ये जो डाले होते हैं वो देखे जा रहे हैं। वीडियो हमारे पास है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते